In this lecture, we are going to see Civil Procedure Code. I have a YouTube channel. I have given lectures on Evidence Act, Criminal Procedure Code, and also Civil Procedure Code. All are in my YouTube channel, Irango Ramsamy Advocate. Kindly ILANGO, kindly go to my channel and you can see all my lectures. If you are not subscribing my channel, kindly click the red button. Thank you for doing the same. Now I am going to class. Already we have seen Order 41 rule up to rule 20, கட்டளை 41, விதி 20 வரை மேல்முறையீடு தீர்ப்பு ஆணைக்கு மேல் செய்யப்படும் மேல்முறையீடை பற்றி அதன் நடைமுறை பற்றி பார்த்து வருகிறோம். In previous class we have seen what is the procedure contemplated to file an appeal. In continuation of the same, we are going to see in this Order 41 Rule 21 onwards. இந்த வகுப்பில் கட்டளை 41 விதி 21 மேல்முறையீட்டில் செய்யப்படும் பல்வேறு நடைமுறைகளை பற்றி 21 முதல் பார்க்க போகிறோம். விதி 21. இப்பொழுது I am going to read Order 41 Rule 21. Rehearing an application respondent against whom ex parte degree is made. Like ordinary civil suit, a respondent was called option, set ex parte, the appellant was heard and suit was decreed as an ex parte degree. Ex parte degree is passed in ex parte judgment passed in an appeal. Then the respondent is entitled to file a petition to set aside the ex parte degree under Order 41 Rule 21 and the affidavit petition and what is the reason for non-appearance of the respondent before the court. If he satisfies the court will allow the application and hear the respondent and then will pronounce the judgment. So, இந்த கட்டளை 41 விதி 21 என்ன சொல்கிறது என்றால், ஒரு மேல்முறையீட்டில் எதிர்மனுதாரர் அழைத்து ஆஜராகவில்லை என்ற காரணத்தினால் ஒருதலை பட்சமாக, அதாவது ஒருதலை பட்ச உத்தரவு ex parte order, the respondent called option, set ex parte. ஸோ அந்த மாதிரி ஒருதலை பட்ச உத்தரவு பகரப்பட்டு அதற்கு பின்விட்டு மேல்முறையீடுதாரரிடம் வழக்கினை வாதுரையை கேட்டு அதற்கு பின்னிட்டு தீர்ப்பு பகரப்படுகிறது. அது மாதிரி ஒருதலை பட்ச தீர்ப்பு மேல்முறையீட்டில் பகரப்பட்டால் அசல் வழக்குகளில் எவ்வாறு செட்டசைட் பெட்டிஷன் போட்டு ரத்து பண்ணி போட்டு அவரை மீண்டும் விசாரிக்க வேண்டும் என்று கேட்கிறோம். அதே போன்று எதிர்மனுதாரர் பிரமாண பத்திரிகையுடன் ஒரு மனுவை கட்டளை 41 விதி 21 தாக்கல் செய்து, நான் இந்த காரணத்தினால் என்னால் மேல்முறையீட்டுக்கு நீதிமன்றத்துக்கு வர முடியவில்லை, ஆகவே ஒருதலை பட்ச உத்தரவினை ரத்து செய்து என்னை கேட்டு அதற்கு பின்பிட்டு நீதிமன்றம் தீர்ப்பு பகர வேண்டும் என்று கூறும் காரணத்தை நீதிமன்றம் ஏற்குமாறு இருந்தால் அதை அந்த ஒருதலை பட்ச உத்தரவை ரத்து செய்து அதற்கு பின்னிட்டு எதிர்மனுதாரரை விசாரிக்க உத்தரவிடலாம். அதற்கு காஸ்ட் போடுவாங்க, இல்லை ஏதாவது கண்டிஷன் ஆர்டர் நீங்கள் 15 நாளில் ஆர்கியூ பண்ணணும், 1 வீக்கில் ஆர்கியூ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி கண்டிஷன் ஆர்டரும் போடலாம். ஸோ தி appellate court is entitled to pass an order when a petition is filed, affidavit petition, to set aside the ex parte judgment passed in the appeal
and they allow the respondent on the appeal to argue the matter after hearing the respondent, and the court can pass the judgment. At the time of allowing the ex parte set-aside petition, the court is entitled to impose cost and otherwise any conditional order can be imposed. You should finish the arguments within the short while. That is the where appeal is heard ex parte and judgment is pronounced against the respondent. அதாவது ஒரு மேல்முறையீடு ஒருதலை பட்சமாக உத்தரவு விடப்பட்டு மேல்முறையீடுதாரரை ஆர்குமெண்ட்டை கேட்டு தீர்ப்பு பகரப்பட்டால் எந்த எதிர்மனுதாரர் மீது he may apply to the appellant court, that is the எதிர்மனுதாரர் நீதிமன்றத்திற்கு மனு தாக்கல் டு ரீஹியர் தி அப்பீல், மீண்டும் வழக்கினை விசாரிக்க மேல்முறையீட்டை விசாரிக்குங்கள் என்று கேட்கலாம். And if he satisfies that notice not duly served, அந்த எதிர்மனுதாரருக்கு மேல்முறையீட்டு அறிவிப்பு தாக்கல் சார்பு செய்யப்படவில்லை முறையாக, அல்லது இந்த காரணத்தினால் தன்னால் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக முடியவில்லை என்று கூறி அந்த நீதிமன்றத்தை திருப்திப்படும் பட்சத்தில் அப்பீல் will be heard on for hearing. The court may rehear the appeal, மீண்டும் மேல்முறையீட்டினை கேட்டு அந்த மனுவில் ஏதாவது ஒரு செலவு தொகையோ அல்லது குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் நீங்கள் உங்களுடைய வாதுரையை வைக்கலாம் என்று நிபந்தனை உத்தரவின் பேரில் அனுமதிக்கலாம். தட் இஸ் தி ஆர்டர் 41 ரூல் 21. That is the disposal of second appeal. Order 20 is near embedded in sub-rule, and the following shall be added to the namely section 5 is applicable. When ex parte judgment is passed, they should file a set-aside petition. 30 days is limitation. Then if it is not filed within 30 days, he came to know only after 30 days or 40 days, there is a delay, then the section 5 is applicable. He is entitled to file a petition and affidavit under section 5, and that will be allowed. Thereafter, ex parte set-aside petition will be numbered and allowed. ஸோ அந்த மாதிரி மேல்முறையீட்டு மனு அந்த மாதிரி ஒருதலை பட்ச உத்தரவினை தீர்ப்பை ரத்து செய்யவில்லை, மீண்டும் விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் மனு தாக்கல் செய்வது 30 நாட்களுக்குள் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். அவ்வாறு 30 நாட்களுக்கு மேல் அந்த மனுவை தாக்கல் செய்தால் அதுக்கு 5 காலவரை சட்டத்தின் கீழ் பிரமாண பத்திரிகையும் மனுவும் தாக்கல் செய்து அதன் அடிப்படையில் அந்த மனு அந்த காலதாமதம் சரியாக இருக்கும் பட்சத்தில் ஏற்றுக்கொண்டு மீண்டும் அந்த ஒருதலை பட்ச உத்தரவு ரத்து மனுவினை கோப்பிற்கு எடுத்து உத்தரவிடலாம். That is the basic things of the one of the commands. Disposal of second appeal. When an order is passed in absence of respondent, he came with acceptable genuine reason for rehearing. He merely appeal was disposed of on merit is not a ground to refuse into rehearing. That is the Pannirselvam versus Sukumaran 2009-2, page 151, C.P.C, Madras. That is the second volume in C.P.C 2009. அந்த வழக்கில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, எதிர்மனுதாரர் ஆஜராகலை, அதனால் மேல்முறையீடுதாரர் மட்டும் கேட்டு தீர்ப்பு பகரப்பட்டது. மெரிட்டில் சொல்கிறாங்க. மெரிட்டில் சொல்லிட்டதுனால அந்த மீண்டும் கேட்க முடியாது என்று உத்தரவிட்டது தவறு என்று அந்த வழக்கில் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. ஸோ even though that is a merit judgment, it is passed in ex parte, that can be set aside, and respondent is entitled, may be heard. That is the object behind this citation. Then order 41 rule 22, கட்டளை 41 விதி 22. Upon hearing the respondent may object to degree if he had any prepared separate appeal. Any respondent cross objection, that is the cross appeal, this is called cross appeal. What is the procedure contemplated in the cross appeal? What is meant by cross appeal?
in one degree, suppose I can say a person files a specific performance suit and asking refund of advance amount. The trial court allowed to get the refund of advance amount. So against which the defendant filing an appeal, the order of refund of advance amount is not maintainable, hence he is filing an appeal. But the specific performance was denied by the lower court. In that situation, the plaintiff is not able to get a degree for specific performance. Then if the defendant files an appeal to set aside the refund of a degree, the plaintiff is entitled to file an appeal suit to pass a specific performance instead of refund. அந்த மாதிரி போடலாம். ஸோ ஒரு ஏற்று பரிகாரம் கேட்டு ஒரு கீழமை நீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கு தாக்கல் செய்யப்படுகிறது. அதில் தீர்ப்பு அதில் அதே சமயம் இந்த முன்பணத்தை திருப்பி செலுத்த உத்தரவிடுங்கள் அல்லது ஏற்று பரிகாரங்கள் வழங்குங்கள் என்று அந்த வாதி வழக்கை தாக்கல் செய்கிறார். கீழமை விசாரணை நீதிமன்றம் இவருக்கு ஏற்று பரிகாரம் கிடைக்கத்தக்கதல்ல, முன்பணத்தை திரும்ப பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று உத்தரவிடுகிறது. இந்த முன்பணத்தை திரும்ப செலுத்த தேவையில்லை என்பது அந்த பிரதிவாதியின் வழக்கு. அதனால் செலுத்த உத்தரவு தீர்ப்பாணை பகிர்ந்து தவறு என்று அதன் அடிப்படையில் அவர் ஒரு மேல்முறையீடு செய்யலாம். அதே போன்று வாதியும் ஏற்று பரிகாரம் தனக்கு வழங்கவில்லை என்று மேல்முறையீடு செய்வதற்கு அதிகாரம் உண்டு. அந்த பரிகாரத்தை கேட்டு மேல்முறையீடு செய்யலாம். ஸோ திஸ் இஸ் தி சிச்சுவேஷன் when one party files an appeal. Suppose defendant files an appeal or the plaintiff files an appeal, the other party receiving the notice from the appellate court, after getting the notice, he is entitled to file an appeal. Instead of filing separate appeal, he is entitled to file a cross appeal. ஸோ இந்த மேலே சொன்ன ஏற்று பரிகாரத்தை கிடைக்கத்தக்கதல்ல என்று அந்த வாதி மேல்முறையீடு தாக்கல் செய்கிறார். உதாரணத்திற்கு அந்த வழக்கில் அந்த பிரதிவாதி மேல்முறையீடு செய்யவில்லை. ஆனால் வாதி எனக்கு ஏற்று பரிகாரம் வழங்க வேண்டும், முன்பணம் திரும்ப உத்தரவிட்டதை மீறி எனக்கு ஏற்று பரிகாரம்தான் வழங்க வேண்டும் என்று மேல்முறையீடு செய்கிறார். இப்பொழுது அந்த பிரதிவாதிக்கு மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு அறிவிப்பு பெறுகிறார். அதற்கு பின்னிட்டு அவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி அந்த ரீஃபண்ட் ஆஃப் அட்வான்ஸ் அமௌண்ட், முன்பணத் தொகையை செலுத்த தீர்ப்பாணை பகரப்பட்ட தவறு என்று தன்னுடைய ஆட்சேபனை மெமரண்டம் ஆஃப் அப்பீல், கிராஸ் அப்ஜெக்ஷன், தட் இஸ் அவர் தாக்கல் செய்வதற்கு அது உரிமை உண்டு. தட் இஸ் கால் கிராஸ் அப்ஜெக்ஷன். ஸோ அந்த கிராஸ் அப்ஜெக்ஷன், ஸோ எனி பர்சன், போத் பார்ட்டிஸ் ஆர் அக்ரீட், one person files an appeal and another person is entitled to file a cross objection. He need not file any separate appeal. ஸோ ஒரு டிகிரியினால் 2 நபர்களும் பாதிக்கப்பட்டால், ஒரு நபர் மேல்முறையீடு தாக்கல் செய்திருந்தால் இன்னொரு நபர் தனியாக இன்னொரு மேல்முறையீடு தாக்கல் செய்யாமல் அதே மேல்முறையீட்டில் கிராஸ் அப்ஜெக்ஷன் என்று கிராஸ் அப்பீல் தாக்கல் செய்யலாம். தட் இஸ் தி கிராஸ் அப்ஜெக்ஷன். தட் இஸ் தி ஆர்டர் 41 Rule 22. That is I will read the order 22. Any respondent, though he may not have appealed from any part of the degree. ஸோ அந்த தீர்ப்பாணைக்கு எதிராக அந்த மேல்முறையீடு தாக்கல் செய்த பின்னிட்டு அவர் எதிர்மனுதாரராக அவர் வாதியாகவே இருக்கலாம் அல்லது பிரதிவாதியாக இருக்கலாம். எனி ரெஸ்பாண்டன்ட் தோ ஹி மே நாட் ஃபைல் an appeal from any part of the degree. அந்த தீர்ப்பாணையின் மீது எந்த மேல்முறையீடும் தாக்கல் செய்யவில்லை. நாட் ஒன்லி சப்போர்ட் தி டிகிரி, மே நாட் ஒன்லி சப்போர்ட், அந்த டிகிரியை
அவர் ஆதரிக்கவில்லை. பட் மே ஸ்டேட் தட் ஃபைண்டிங்ஸ் against him in the court below in the respect of issue ought to have been in favor and may take a cross objection. இந்த எழுவினாவை பொறுத்தளவு கீழமை நீதிமன்றம் எனக்கு எதிராக தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது. ஆகவே அதற்கு கிராஸ் அப்ஜெக்ஷனை அவர் தாக்கல் செய்வதற்கு முழு அதிகாரம் உண்டு. டு டிகிரி விச் ஹேஸ் பீன் குட் பி எனி அப்பீல் provided he has filed such an objection in the appellant court within 1 month from the date of serving which are explained notice and within further time the appellant court may see fit. ஸோ அந்த மேல்முறையீடு அழைப்பாணை பெற்றதிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் அவர் அந்த கிராஸ் அப்ஜெக்ஷனை ஃபைல் வேண்ட வேண்டும். ஸோ தி cross objection can be filed only after within 30 days after receipt of notice from the appellate court, the appeal notice. That is the limitation is given to file a cross objection. Any cross objection can be filed within 30 days from the date of service of notice in the appeal. ஸோ மேல்முறையீட்டு அறிவிப்பு சார்பு செய்யப்பட்டதிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் அதை பெற்ற எதிர்மனுதாரர் கிராஸ் அப்ஜெக்ஷனை தாக்கல் செய்ய வேண்டும். அதுதான் லிமிட்டேஷன். அதற்கு மேல் தாக்கல் செய்வதென்றால் நீதிமன்றம் தகுந்த காரணம் இருக்கும் பட்சத்தில் அதனை நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கொள்ளலாம். இஃப் ஆஃப்டர் தி 30 days the court is entitled to any allow the sufficient reason, the further time can be given. That is the explanation. விளக்கம் என்ன சொல்கிறது என்றால், a respondent agreed by findings of the court in the judgment on which degree appealed is based may under the file a cross in respect of so it is based on that find not with the reason of the decision and any finding which is in the degree or wholly or partly in favor of that respondent. So any respondent agreed by findings of the court in the judgment on which degree appeal is filed is. ஸோ எந்த தீர்ப்பாணைக்கு எதிராக ஒரு மேல்முறையீடு தாக்கல் செய்யப்படுகிறதோ அந்த தீர்ப்பு தனக்கு எதிராக அந்த பாதிக்கும் வண்ணம் இருந்தால் அந்த எதிர்மனுதாரருக்கு மேல்முறையீட்டில் எதிர்மனுதாரராக உள்ள நபரை பாதிக்கும் அம்சம் அந்த மேல்முறையீட்டு வழக்கில் ஏதாவது இருந்தால் ஃபைல் அ கிராஸ் அப்ஜெக்ஷன். அவர் தன்னுடைய பாதிக்கும் அம்சத்தை பொறுத்தளவு எதிராக தன்னுடைய ஆட்சேபனையை தெரிவிக்கலாம். இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் டிகிரி இன் so far it is based on the findings. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ரீஃபண்ட் ஆஃப் அட்வான்ஸ் கொடுத்த தப்பு, அவர் ஏற்று பதிகாரத்துக்கு அப்பீல் போடுறாரு, இவர் ரீஃபண்ட் ஆஃப் அட்வான்ஸ் அமௌண்ட் கொடுத்தது தப்புன்னு சொல்லி இவர் தன்னுடைய எதிர் ஆட்சேபனையினை கிராஸ் அப்ஜெக்ஷனை கிராஸ் அப்பீல், தட் இஸ் கால்ட் கிராஸ் அப்பீலை போடலாம். ஸோ தட் இஸ் தி ஃபார்ம் ஆஃப் கிராஸ் அப்ஜெக்ஷன். ஸோ வாட் இஸ் தி ஃபார்மேட்? அதற்கு ஏதாவது ஒரு படிவம் உள்ளதா? such a cross objection in the form of memorandum and provision sure rule. ஸோ மேல்முறையீடு கிராஸ் அப்ஜெக்ஷன் எந்த படிவத்தில் இருக்க வேண்டும் என்றால், மேல்முறையீடு எவ்வாறு எந்த படிவத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டுமோ அதே ரூல் 1 மேல்முறையீட்டு படிவம் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறதோ அதே படிவத்தில் கிராஸ் அப்ஜெக்ஷனையும் ஃபைல் பண்ண வேண்டும். ஸோ whoever wants to file a cross objection, the form as contemplated under Order 41 Rule 1, that is the basic. So a cross objection should be filed in the form of Order 41 Rule 1. So that is the format of appeal, memorandum of appeal form. ஸோ மேல்முறையீட்டுக்கு என்று ஒரு படிவம் கட்டளை 41 விதி 1 கூறப்பட்டுள்ளது. அதே படிவத்தில் தான் கிராஸ் அப்ஜெக்ஷனையும் அதே மாதிரி படிவம் தயார் செய்து தாக்கல் செய்ய வேண்டும். தட் இஸ் தி மெமரண்டம், அதே applicable. And Rule 3 abolished and Rule 4 Order Rule 22 sub Rule 4, where in case in which the respondent has under this rule filed a memorandum of objection. இந்த விதியின் அடிப்படையில் யார் ஒருவர் கிராஸ் அப்ஜெக்ஷன் ஃபைல் பண்ணுகிறாரோ, ஸோ எனி பர்சன், எனி ரெஸ்பாண்டன்ட் who is filing any cross objection under this rule, the original appeal is withdrawn, is dismissed for default. அவ்வாறு he filed a cross objection. அந்த மாதிரி கிராஸ் அப்ஜெக்ஷன் பண்ணுற நேரத்தில் அந்த அப்பீல் போட்டவர் அந்த அப்பீலை வித்ட்ரா பண்ணுறாரு, ஆறு டிஎப்டி விட்டுறாரு,
So original appellant in that case, when the cross objection is filed, the original appellant withdraw the appeal, or he allowed to dismiss the suit for default. ஸோ அந்த ஒரிஜினல் மேல்முறையீடுதாரர் கிராஸ் அப்ஜெக்ஷன் இருக்கும் நிலையில் அந்த அசல் மேல்முறையீடுதாரர் அந்த சூட்டை அந்த மேல்முறையீட்டை டிஎஃப்டி விடுறாரு அல்லது வாபஸ் வாங்கிக்கிறாரு. அந்த நிலையில் இந்த கிராஸ் அப்ஜெக்ஷனுடைய நிலைமை என்ன? ஸோ வாட் இஸ் தி fate of this cross objection? The cross objection so filed may be nevertheless be heard and determined after such a notice to other parties as court thinks. The objection so filed may nevertheless be heard, அதை கேட்கக்கூடாது, determined after such a notice to other parties as things fit. நோட்டீஸ் கொடுத்து கேட்கலாமா வேண்டான்னு சொல்லி முடிவு எடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் அது. The provision relating to appeal, then subsection 5, the provision relating to appeal by indigent person also can be made applicable any objection. ஸோ ஒரு வறியவர், அதாவது புவர் பார்ட்டி, pauper appeal, pauper cross objection, pauper appeal. If the cross objection, for cross objection he has to pay any court fees, he is entitled to claim exemption. That is the pauper objection, pauper OP. Like a pauper OP, he is entitled to file a pauper cross objection. The same rule is applicable. What is the procedure contemplated to file a pauper suit? The same, he is entitled to file a petition and to get the exemption from paying court fee for filing cross objection. ஸோ ஒரு மேல்முறையீடு தாக்கல் செய்யும் பொழுது அந்த மேல்முறையீட்டுக்கு எதிராக கிராஸ் அப்ஜெக்ஷன் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்றால், இப்போ ரீஃபண்ட் ஆஃப் அட்வான்ஸ் அமௌண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி கேட்டுக்கிறாரு. இப்போ 10 லட்ச ரூபா ரீஃபண்ட் பண்ணணும்னு அவர் போட்டுக்கிறாரு. இந்த தீர்ப்பு தொகைக்கு அவர் 30,000 ரூபா செலுத்த வேண்டியிருக்கும். அந்த பிரதிவாதி 30,000 ரூபாய் செலுத்த வேண்டியிருக்கும். அவருக்கு செலுத்த வசதி இல்லை, இந்த நீதிமன்ற கட்டணத்தை செலுத்துவதற்கு எனக்கு வசதி இல்லை என்று பாப்பர் மனுவை தாக்கல் செய்து அதனுடன் மெமரண்டம் ஆஃப் கிராஸ் அப்ஜெக்ஷனையும் தாக்கல் செய்தால் அந்த பாப்பர் மனுவினை அந்த நீதிமன்றம் கிராஸ் அப்ஜெக்ஷனுக்கு செலுத்த வேண்டிய கட்டணத்தை விலக்கு அளிக்கலாம். அதுக்கு என்ன நடைமுறை என்றால், பாப்பர் ஓபி என்ன ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு என்ன நடைமுறையோ அதே நடைமுறை தான் பாப்பராக கிராஸ் அப்ஜெக்ஷன் ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு நடைமுறை. ஸோ தி கிராஸ் அப்ஜெக்ஷன் கேன் பி ஃபைல்டு ஆஸ் அ பாப்பரி. A pauper application can be filed along with the cross objection to exempt him from paying court fees. After hearing the both sides, government and GP and all other parties, the court may allow the pauper petition or may direct him to pay the court fees. It depends upon the situation. That is the cross appeal. Under an unamended C.P.C, the respondent cannot take cross objection challenging finding adverse degree is entirely in favor. He may support the degree without cross objection. The amendment effectual the text one rule read explanation may newly inserted giving to take cross objection the finding against by answering any issue or while dealing with any issue and dismiss and the advantage preparing criminal cases and provided that in spite of appeal have been dismissed or withdrawn, the cross objection shall be available to the adjudicated upon the merit which was not available before the amendment. ஸோ அந்த பிஃபோர் த அமெண்ட்மெண்ட்டில் இப்போ இந்த அமெண்ட்மெண்ட்டில் தான் இந்த சப் ரூல் இந்த சில அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. அந்த 1976 கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. அந்த சட்ட திருத்தத்தில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, கிராஸ் அப்ஜெக்ஷன் யாராச்சுக்கு ஒரு தீர்ப்புனால் தனக்கு எதிராக ஏதாவது ஒரு சங்கதிகள் அந்த தீர்ப்பில் வந்திருந்தால், ஆனால் அவர் அந்த தீர்ப்பானே அவருக்கு தீர்ப்பு மற்றும் தீர்ப்பானே அவருக்கு ஆதரவாக உள்ளது, அதில் உள்ள ஒரு 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 இஷ்யூ, ஒரு பர்டிகுலர் இஷ்யூ, ஒரு எழுவினா மட்டும் அவருக்கு எதிராக தீர்மானிக்கப்படுகிறது. அந்த எழுவினாவிற்கு ஆட்சேபனை பதில் செய்வதற்கு இப்போ இந்த புதிய நடைமுறையில்
கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதே போன்று ஒரு அப்பீல் டிஎப்டி ஆகிவிட்டாலோ வித்ட்ரா ஆகிவிட்டாலோ கிராஸ் அப்ஜெக்ஷனை கேட்டு அதை மெரிட்டில் டிசைட் பண்ணுவதற்கு அந்த கிராஸ் சப்ஜெக்டாருக்கு உரிமை வழங்கப்பட்டுள்ளது. சப் ரூல் 4 தட் இஸ் தி ரூலிங். பிரான்ச் மேனேஜர்ஸ் வெர்சஸ் உர்மிளா தேவி 2016-2 தமிழ்நாடு எம்ஏசி 2213 Patna High Court. So that is the main case. Then next order 41 rule 23. ஸோ விதி 23 என்ன சொல்கிறது என்றால் 41 ரிமாண்ட் ஆஃப் கேஸ் பை த அப்பலன்ட் கோர்ட். ரிமாண்டுனா என்ன? ஸோ கீழமை நீதிமன்றத்திற்கு மீண்டும் வழக்கினை நடத்துவதற்கு மேல்முறையீடு கீழமை நீதிமன்ற தீர்ப்பு ரத்து செய்யப்பட்டு மீண்டும் அந்த வழக்கினை நடத்துங்கள் என்று கீழ்கோர்ட்டுக்கு அனுப்புவதுதான் ரிமாண்ட். When an appeal is filed, the appellate court set aside the degree and the case can reverse the degree, and if it is things that further issues can be framed and the suit should be tried, further evidence is required, the appellate court is entitled to send for the entire bundle to the lower court and for against to decide the further issues by the trial court. That is called remand. So remand means an appeal. Appellate court can send the entire bundle, set aside the degree, and further issues can be made and trial can be conducted, and these issues should be decided by the lower court, and by passing an order to send back the entire bundle to the lower court. That is called remand of case. மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் மேல்முறையீட்டு இருதரப்பினையும் கேட்ட பின்பு சில 70 நாட்களை பொறுத்து வணைந்தல் செய்து இன்னும் இந்த சாட்சிகளை பெற்று இன்னும் இந்த வழக்கில் தீர்மானிக்க வேண்டிய அடிப்படை சங்கதிகள் உள்ளது. ஆகவே கீழமை நீதிமன்றம் இந்த பகுதியை பொறுத்தளவு சரியாக விசாரணை செய்யவில்லை. ஆகவே கீழமை நீதிமன்றம் மீண்டும் வழக்கினை விசாரணை செய்து இந்தந்த 70 நாட்களை பொறுத்தளவு சாட்சியங்களை பெற்று தீர்மானிக்க வேண்டும் என்று மீண்டும் வழக்கு விசாரணைக்கு கீழமை நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்புவதுதான் ரிமாண்ட். தட் இஸ் கால்ட் ரிமாண்ட். I will read rule 23. Where a court from appeal is preferred has disposed of the suit upon preliminary point. ஸோ முக்கியமான சங்கதிகளை பொறுத்து அது தீர்மானிக்கிறது. டிகிரி இஸ் ரிவர்ஸ்டு இன் தி அப்பீல். தீர்ப்பானை மாற்றி எழுதப்படுகிறது. தட் இஸ் தி மாற்றப்படுகிறது. The appellate court may things by order to remand the case. அந்த நீதிமன்றம் கருதுமானால், தட் இஸ் தி இஃப் கருதுமானால் கீழமை நீதிமன்றத்திற்கு அந்த வழக்கினை அனுப்பி வைக்கலாம். further direct the what is issue and shall be tried, so remanded. அவ்வாறு கீழமை நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பும் பொழுது என்னென்ன 70 நாட்கள் பொறுத்தளவு கீழமை நீதிமன்றம் தீர்மானிக்க வேண்டும் என்பதை அந்த தீர்ப்பில் சொல்லி இந்த விவரங்களை பொறுத்து கீழமை நீதிமன்றம் 70 நாட்கள் எழுப்பி அதனையும் சேர்த்து அந்த வழக்கினை விசாரிக்க வேண்டும் என்று மீண்டும் வழக்கு கோப்புகளை கீழமை நீதிமன்றத்துக்கு அனுப்புதல். Shall send a copy of its judgment and order from the appeal is prepared. So the appellate court is entitled to send the entire bundle after hearing the both parties. Some of the issues are not framed and not decided by the lower court. So it can send the entire bundle to the lower court, and the lower court has to decide the order passed by the appellate court. That is these are the issues can be framed and the judgment of the same, and the entire bundle will be sent to the lower court, and the lower court can take the case again on file, and further proceedings like original suit trial, it can be decided. That is the decision. Evidence and recording during the original suits and all exceptions, the evidence during all after remand. ஸோ அந்த சாட்சியம் விடுவதற்கு என்ன நடைமுறையோ அனைத்தையும் பின்பற்றி அந்த வழக்கினை விசாரிக்க வேண்டும். தட் இஸ் தி ரிமாண்டிங் தி கேஸ். த அப்பellate court is entitled to remand a case when it is not satisfied with the evidence and issues framed by the trial court. It is not proper
no proper evidence is adduced, no proper issue is not framed, material question not decided by the lower court. மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் சரியான சாட்சியங்கள் இல்லை, சரியான இடைவினாக்கள் கீழமை நீதிமன்றத்தால் வணையப்பட்டு தீர்மானிக்கப்படவில்லை, அடிப்படை சங்கதிகளை பொறுத்து தீர்மானிக்கவில்லை, ஆகவே இதையெல்லாம் தீர்மானிக்க வேண்டும் என்று கீழமை நீதிமன்றத்திற்கு மீண்டும் விசாரணைக்கு உத்தரவிடுவதுதான் இந்த கட்டளை 23 கூறப்பட்டுள்ளது. Then some of the citations. Madras High Court, there is an amendment. If it thinks that the appellate court may, the word may, that is inserted where the appellate court reversing the appeal considered necessary if it is in remand the case. அது வந்து may கீழே order of remand, that is the one of the citation. The lawyer appellate court holding the title of the first respondent cannot be decided in the suit for specific purpose without considering the petition filed by the appellant. The first respondent set aside the judgment and degree trial court and remanded the suit to trial further disposal. The order of remand and permission granted to impleading the first respondent to get lead evidence in contrary to the provision 23 to 25. The principal district judge Tiruchirappalli has not given any findings whether the judgment and degree of the trial court is enormous on the fact or law. அந்த மாதிரி கீழமை நீதிமன்றத்துக்கு வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட் வந்து அனுப்புது. அதில் எதனால் வந்து ரிமாண்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி சில சட்டமுறைகளை கீழமை அந்த ரிமாண்ட் பண்ணுறப்ப அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டு எடுத்துக்கொள்ளவில்லை, ஆகவே அது வந்து தப்பானது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. தட் இஸ் தனகுமார் வெர்சஸ் C. Vivekanandan 2015 3 Madras Weekly Notes Civil page 749. And revision against the order of dismissing the appeal for condemnation 540 days 60 days in representing claim. ஒரு அப்பீலில் வந்து டிலே ஆகுது, அந்த டிலேவை வந்து லிபரலாக இது பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அந்த தீர்ப்பு சொல்லப்படி வி செந்தில்குமார் வெர்சஸ் C. சந்தோஷ்குமார் 2008 1 Tamil Nadu Law Civil Judgment 4 page 411. Then 23A remand in other cases. வேறு வழக்குகளில் எவ்வாறு the court from which whose degree appeal is prepared has disposed otherwise than pecuniary on pecuniary preliminary point, the degree reversed in the appeal, a retrial can be considered necessary. The appellate court shall have the same power as it has under Rule 23. Where court from whose degree an appeal is proposed is disposed of the case otherwise then the preliminary point and the degree is reversed in the appeal, the retrial is considered necessary. The appellate court shall have same power as 23. மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்திற்கு ரீட்ரையல் பண்ணும் உத்தரவிடுவதற்கு உரிய அதிகாரம் உள்ளது என்பதுதான் தட் இஸ் தி 23A. மற்ற வழக்குகளையும் பெறலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தட் அப்பீல் இஸ் டிஸ்போஸ்ட் ஆஃப் அதர்வைஸ் தென் ப்ரிலிமினரி பாயிண்ட், அடிப்படை சங்கதி இல்லாமல் வேறு வழக்குகளிலும் வந்து ரிமாண்ட் பண்ணலாம், பவர் இருக்கிறது. தட் இஸ் நேச்சர் அண்ட் ஸ்கோப். இதனுடைய நோக்கம் என்ன, அடிப்படை என்ன? The first appellant court simply accepted the plea of the first respondent, remanded the matter to the trial court for fresh consideration summarily on the ground that the first respondent may give an opportunity to contest the matter. அவர் அந்த வழக்கை கண்டஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இது கொடுக்கல. The first appellant has not recorded how the degree and judgment passed by the vitiated and invalid. கீழமை நீதிமன்றம் பிறப்பித்த தீர்ப்பு மற்றும் தீர்ப்பானை எவ்வாறு செல்லாது என்பதை பற்றி நீதிமன்றம் எந்த கருத்துரையும் கூறவில்லை. ஆனால் கீழமை நீதிமன்றத்துக்கு ரிமாண்ட் செய்து அனுப்பியது தவறு. ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஃபைண்டிங்ஸ். ஸோ அந்த ரிமாண்ட் செஞ்சதே தப்பு. எதனால் இந்த கீழமை நீதிமன்றம் தீர்ப்பு மற்றும் தீர்ப்பானை ரத்து செய்யப்பட்டு கீழமை நீதிமன்றத்துக்கு ரிமாண்ட் செய்யப்பட்டது என்பதற்கு காரணம் கூறாததனால் அந்த ரிமாண்ட் உத்தரவு செல்லாது என்று வழக்கு கூறப்பட்டுள்ளது. 23A. தட் இஸ் டி அருள்ராஜ் வெர்சஸ் டி விஜயலட்சுமி 2010 5 Law Weekly page 378. That is the power to remand order.
The High Court held that the plaintiff is not able to prove his title in the suit due to non-examination of his vendor. அந்த வழக்கில் வந்து வாதி வந்து தன்னுடைய சொத்துரிமையை நிரூபிக்க முடியவில்லை. அவருடைய விற்பனையாளரை விசாரித்து that all that High Court should have done was so to remand the case to trial by affording opportunity appellant to prove his title. அது மாதிரி நான் வந்து வெண்டாரை விசாரிக்க எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கல, எக்ஸாமினேஷன் பண்ணல, அவர் விசாரித்தது தான் என்னுடைய வழக்கு சொத்தினுடைய உரிமையை நிரூபிக்க வேண்டும் என்று ஒரு வாதத்தை வைக்கிறார். அதனால் அவர் வந்து சொத்துரிமையை நிரூபிக்க அவருக்கு ஒரு வாய்ப்பு அளிக்கப்பட வேண்டும். ஆப்பர்ச்சுனிட்டி த டைட்டில் டு த லேண்ட் அட்யூஸ் ப்ராப்பர் எவிடன்ஸ் இன் அடிஷன் டு அல்லது ஹை கோர்ட் குட் டேக்கிங் த கோர்ஸ் ஆஃப் பவர் அண்ட் இட்ஸ் ப்ராப்பர். சரிதான் சொல்கிறாங்க. மோகன்குமார் வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் இமாச்சல பிரதேஷ் 2017-2 மெட்ராஸ் வீக் இன் நோட் சிவில் பேஜ் 236, சுப்ரீம் கோர்ட் பேஜ் 239 to 239. ஸோ அந்த ரிமாண்ட் பண்ணது சரிதான் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க. தென் வேர் எவிடன்ஸ் ஆன் ரெக்கார்ட் இஸ் சஃபிஷியன்ட் அப்பலட் கோர்ட் டிட்டர்மின் தி கேஸ் ஃபைனலி. இப்போ எவிடன்ஸு சாட்சியம் எல்லாமே சரியாக இருக்குது, இப்போ ரிமாண்டில். ஸோ இதை வச்சு டிசைட் பண்ண முடியுமா? ஸோ ஆல் தி எவிடன்ஸ் அண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் அண்ட் டாக்குமெண்ட் எவிடன்ஸ் ஆர் ப்ராப்பர், தென் வாட் இஸ் தி பவர் ஆஃப் தி appellate court. Where evidence and record is sufficient to enable our to pronounce a judgment. அந்த மேல்முறையீட்டில் மனுவின் மீது கீழமை நீதிமன்றம் விசாரித்த சாட்சி மற்றும் ஆவணங்கள் போதுமானதாக இருக்கும் பட்சத்தில் the appellate court may, after resettling the issue, so any issues can be framed in the appeal also. So appellate court is entitled to resettle the issues. Any new issue is necessary, the appellate court is entitled to make some of the additional issues in the appeal. So upon the based on the evidence and records, the appellate court is entitled to raise additional issues in the appeal. மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் கூடுதல் எழுவினாக்களை வணைந்து அதன் அந்த எழுவினாக்களுக்கும் தீர்வு காணுவதற்கு முழு அதிகாரம் உண்டு. That is the notwithstanding judgment from the degree as appeal is prepared as proceeded wholly upon the ground other than which the appellate court proceeds. அந்த கீழமை நீதிமன்றம் எதை வைத்து தீர்ப்பு அதை வைத்து மட்டும் இல்லாமல் வேறு வகையிலும் other than the appellate court proceeds. ஸோ some other ground other than the கீழமை நீதிமன்றம் கூறிய காரணத்தால் வேறு காரணங்களையும் அடிப்படையில் எழுவினாக்கள் வளைவதற்கு மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்துக்கு அதிகாரம் உள்ளது. ஸ்கோப், இதுக்கு என்ன ஸ்கோப்புன்னு ரூலிங் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்ப்போம். ஆர்டர் 41 ரூல் 24, அதாவது கட்டளை 41 விதி 24, வெதர் தி எவிடன்ஸ் ரெக்கார்ட் இஸ் சஃபிஷியன்ட் டு எனேபிள் த அப்பல்லண்ட் டு ப்ரொனவுன்ஸ் தி ஜட்ஜ்மெண்ட். அந்த மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்துக்கு சாட்சிகள் போதுமானதாக உள்ளதா? மே ஆஃப்டர் ரீசெட்டிலிங் தி இஷ்யூஸ், அந்த இஷ்யூஸ்களை மாற்றி அமைக்கலாம். இட் மே நெசசரி ஃபைனலி டிசைன் தி சூட் அண்ட் நாட் வித்ஸ்டாண்டிங் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஃப்ரம் whom degree is prepared as to proceed wholly upon some other ground other than which the appellate can proceed. இப்போ வந்து ஒரு சப்போஸ் ஐ கேன் கிவ் யூ அன் எக்ஸாம்பிள். இப்போ வந்து ஒரு அப்பீலில் வந்து சூட் இஸ் பார்ட் பை லிமிடேஷன் சொல்லி ஒரு அப்பீலில் ஆர்கியூ பண்ணுறாங்க. தட் இஷ்யூ வாஸ் நாட் ரைஸ்டு. Then the additional issue whether the suit is barred by limitation. If suppose an appeal and a necessary party is not added, then the court can decide the additional issues can be framed on that additional issue the court is entitled to pass a degree. அந்த கீழமை நீதிமன்றத்தில் காலவரையறை சட்டத்தை பற்றி எந்த விதமான ஒரு எழுவினாக்களும் எழுப்பப்படவில்லை, வனைப்படவில்லை. அவ்வாறு அதுக்கு மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் இருக்கிற சாட்சிகளை வச்சு அது காலவரையில் பாதிக்கப்பட்டதா என்பதை தீர்மானிக்க இயலும் என்றால் காலவரை சட்டத்தில் பாதிக்கப்பட்டதா என்பதை ஒரு எழுவினா அது வணைந்து அதன் அடிப்படையில் அந்த காலவரை சட்டத்தில் பாதிக்கப்பட்டது என்றால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தீர்ப்பும், பாதிக்கப்படவில்லை என்றால் அதற்கு தகுந்தமான தீர்ப்பும் வழங்குவதற்கு மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்துக்கு முழு அதிகாரம் உள்ளது. That is the basic things. This I conclude my class. Thank you for watching.